Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fit and fine. I will explain you subject Hindi chapter number 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर आप सबने क्रांतिकारी शेखर जो आज़ाद शेखर से नाम से जाना जाता है वो सब आप जानते ही होंगे। तो उसके बचपन के बारे में हम आज पढ़ते हैं। क्रांतिकारी शेखर के बचपन के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसका जन्म सन 1911 એટલે કે 1911 માં ने निधन मीन्स मृत्यु उसका अवसान सन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। શું કહે છે કે આધુનિક યુગમાં જે હિન્દી કાવ્યધારા છે અને જેની પ્રમુખ ઘણી બધી ચર્ચિત ઉપન્યાસકાર છે અગ્નેયજી જે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સલ્ય છે તેનું નામ શું આપવામાં આવેલું છે તો કે અગ્નેયજી એનું સારું એવું પ્રદાન છે। ઉનકા જન્મ 9 मार्च 1911 में कशिया એટલે કે કૃષિનગર में हुआ था। એનો જન્મ છે 9 मार्च 1911 में कशिया એટલે કે કુશીનગર गाँव में થયેલો હતો। बचपन का 1911 से लेकर 1915 तक का समय लखनऊ में बीता। શું કે છે એનો નાનપણનો સમય 1911 થી લઈ અને 1915 સુધીનો સમય એનો ક્યાં વિતાવેલો હતો તો કે લખનઉમાં વિતાવેલો છે। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। શું કે છે કે एना पछी ये थोड़ोक समय श्रीनगर અને जम्मू में રહ્યા। उन्होंने लाहौर के पास एक कॉलेज से बीएसएससी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। શું કે છે કે એના પછી લાહોર में एक कॉलेज છે बीएससीसी परीक्षा એને पास करी અને એમાં प्रथम આવ્યા उत्तीर्ण થયા એટલે કે पास થઈ ગયા प्रथम આવ્યા। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। क्रांतिकारी એમાં એ જોડાયેલા હતા ક્રાંતિકારીમાં એટલે એમાં એને ભાગ લેવા માટે અંગ્રેજ લોકોએ એને કારાગાર એટલે કે જેલની સજા આપી। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया है। अग्नेयजी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी ये क्या है उसका साहित्य प्रकार क्रांतिकारी शेखर का तो कि जीवनी जीवनी એટલે ક્રાંતિકારી શેખર વિશે એનું જીવન ચરિત્ર વિશે આમાં લખેલું છે એટલે કે એને જીવની એનું रूप આપવામાં આવ્યું છે। प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उसके अतिरिक्त उन्होंने नंदीद्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविताओं में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार प्रभा में उनकी प्रमुख काव्य कृति है। उन्होंने तारस्पद का संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन अनेक प्रसिद्धि उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 એટલે આ ઉપન્યાસ 1940 में લખાયેલો છે। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक जीवन चरित्र है। શું કહે છે કે क्रांतिकारी शेखरનું નાનપણથી લઈ અને એને કોલેજ સુધીનું જીવન ચરિત્ર આ ક્રાંતિकारी शेखરના पाठમાં समावेल છે। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्र की खोज लक्षित है। यह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। क्रांतिकारी शेखरનું વિચાર છે એ ક્રાંતિકારી ઉપર ચાલતું હતું। यह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक है। શું કહે છે કે શેખર છે એ જે વિદેશી વસ્તુઓ છે એનો વિરોધી હતો અને આપણી જે સ્વદેશી ખાદી ને એવી બધી કેવી વસ્તુ કહેવાય તો કે આપણી સ્વદેશી વસ્તુ કહેવાય એનો એ ચાહક હતો। अंग्रेजी की बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। શું કહે છે કે એ નાનેથી જ એને અંગ્રેજી ભાષાથી ધૃણા એટલે કે નફરત હતી અને હિન્દી ભાષા આપણી જે રાષ્ટ્રભાષા છે એનાથી એને પ્રેમ હતો। આપણે ચેપ્ટરમાં જોઈએ असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोगની એક લહેર એટલે કે એવું હવા આવી અને દેશ આખો છે એમાં વહી ગયો। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। शेखर છે
એ પણ એમાં વહેવાની ચેષ્ટા એટલે એ કરવા લાગ્યો. ઓર જબ નહીં બે પાયા તબ હાથો સે ખેકર અપને કો બહાને લગા. શું કહે છે કે એ એમાં વહેવા ન લાગ્યો ત્યારે એ પોતાના હાથોથી એમાં એ વહી ગયો. उसने વિદેશી કપડે ઉતાર કર રખ દિએ. શેખરે છે વિદેશી કપડાં ઉતારી અને રાખી દીધા. જો દો ચાર મોટે દેશી કપડે ઉસકે પાસ થે વહી પહેનને લગા. શું કહે છે કે જે બે ચાર દેશી કપડાં એટલે કે ખાદી છે, કોટન છે, એ આપણા દેશી કપડાં છે, તો કે એ એની પાસે હતા, એ એને એ પહેરવા લાગ્યો. બહાર ઘૂમને મિલને જાના ઉસને છોડ દિયા. બહાર છે એ આવા જવાનું એને છોડી દીધું. ક્યોંકि ઉતને દેશી કપડે ઉસકે પાસ નહીં કે બહાર જા શકે. એટલે એની પાસે દેશી કપડાં એટલે કે આપણા સ્વદેશી કપડાં નહોતા કે એ બીજે જઈ બહાર એ પહેરી શકે. प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखने लगता. प्रायः એટલે કે બપોરનો સમય હતો ત્યારે એ છે એ એની ઘરના ખિડકી એટલે કે બારી પાસે જઈને ઊભો રહી જતો અને બહાર જે પણ કંઈ થતું એને એ જોવા લાગતો. કભી દૂર બહુ સે કંઠો કી સમાવેશ પુકાર ઉસ તક પહોંચતી. શું કહે છે કે બારે ઘણા બધા કંઠો એટલે કે બધાયનો અવાજ ભેગો મળી અને એના કાન સુધી પહોંચતો. ગાંધી કા બોલ બાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા. ગાંધીજીનું બોલબાલા અને દુશ્મન જોઈ જે ગાંધીજીના એનું મોઢું કાળું એવા બધા અવાજ છે એને સંભળાતા. તબ उसने प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकारने लगता. ત્યારે એના પ્રાણ છે એટલે કે એના જીવમાં જીવ આવતો અને એ પણ એના ઘરની ખિડકીથી એટલે કે બારીથી એ પુકાર ઉઠતા એટલે કે એ બોલવા માંગતો કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા. उससे आगे वह जान नहीं सकता था. એનાથી આગળ છે એ પોતે જઈ શકતો નહોતો. શા માટે? તો કે ઘરથી એને મનાઈ હતી એટલા માટે. उससे आगे वह जान नहीं सकता था. अनुमति नहीं थी लेकिन अनुमति का न होने ही एक अंकुश था. શું કહે છે કે અનુમતિનો ન હોવો એક અંકુશ એટલે કે એની ઉપર રોક હતો. જો નિરંતર ઉસે કોઈ માર્ગ ઢૂંઢને કે લીએ પ્રેરિત કરતા અને નિરંતર એટલે કે લગાતાર એને કોઈક નવો રસ્તો બતાવવા એને પ્રેરિત કરતો. માँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे. माँ સિવાય બીજા બધા ઘરના વ્યક્તિઓ હતા એ બધા ક્યાં ગયેલા હતા? તો કે બહાર ગયેલા હતા. માં ઉપર કોઠે પર બેઠી हुई थी. માં ઉપર કોઠે એટલે મોટા કોઠા રૂમમાં છે એ બેઠેલી હતી. શેખરને ઘર કે સબ કમરો में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया. શું કહે છે કે શેખરે છે બધાયના રૂમમાંથી બધાયના જે વિદેશી કપડાં હતા એ એકઠા કર્યા અને નીચે છે ઢેર એટલે કે ઢગલો કરી દીધો. फिर वे लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल ઉડેલને લગા. શું કહે છે કે મીઠી તો કે પહેલાં છે આવી બધી લાઇટનું ને પંખાની ને એવી વ્યવસ્થા નહોતી. શું કરતા? ફાનસમાં માટીનું તેલ એટલે કે કેરોસીન હોય એ એનાથી દીવા પ્રગટાવતા અને અંજવાળું કરતા ઘરમાં. તો કે એ છે એ તેલ લઈ અને એ કપડા ઉપર છિડકવા લાગ્યો ઓર આગ લગાવી અને પછી એમાં આગ લગાવી દીધી. આગ એકદમ ભભક ઉઠી. આગ છે એકદમ પ્રજ્વલિત થઈ ગઈ. શેખર કા આહવાજ બી ભભક ઉઠા. શેખરનો જે અંદર ઉત્સાહ હતો એ પણ ભભકી ઉઠ્યો. વહ આગ કે ચારો ઓર નાચને લગા ઓર ગળા ખોલકર ગાને લગા. એ આગની ચારેય બાજુ છે એ નાચવા લાગ્યો અને ગળું ખોલીને ગાવા લાગ્યો. ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા. શું ગાવા લાગ્યો? તો કે ગાંધીનો બોલબાલા અને દુશ્મનનું છે એ મોઢું કાળું થાય. થોડી દેર મેં માઈ ઓર થોડી દેર મેં શેખર કે ગાલ ભી માનો વિદેશી હો ગયે થે જલને લગે થે. થોડી જ મિનિટોમાં થોડીક ક્ષણોમાં એની મા છે શેખરની મા ત્યાં આવી અને શેખરને જોયો તો કે જાણે એના ગાલ છે વિદેશી એટલે કે ફોરેનર્સ લોકો હોય છે, અંગ્રેજ લોકો એ કેવા હોય છે કે એકદમ વ્હાઇટ હોય છે અને તમે જ્યારે આગની પાસે રહ્યો તો તમારા ગાલ ને તમારું મોઢું ને બધું કેવું થઈ જાય છે? તો કે લાલ થઈ જાય છે. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે જાણે શેખરના ગાલ છે એ વિદેશી થઈ ગયા હતા. લેકિન ઢેર રાખ હો ગયા હતા. જ્યારે માં આવી ત્યાં આખો ઢેર એટલે કે કપડાનો જે ઢગલો હતો એ છે એ બળીને રાખ થઈ ગયો હતો. શેખર કે મન મેં વિદેશી માત્રા કે પ્રતિ ધૂણા હો ગઈ હતી. શેખરના મનમાં જે વિદેશી માલ, વિદેશી વસ્તુઓ, કપડાં છે એના પ્રતિ ધૃણા એટલે કે આક્રોશ એને નફરત થઈ ગઈ હતી. उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है. શું કહે છે કે શેખરને એવું લાગતું હતું કે આપણી નસે નસમાં વિદેશીનું પ્રભુત્વ એટલે કે વિદેશી આપણી ઉપર હાવી થઈ ગયેલું છે અને એ નહીં પણ આતંક પણ આપણી ઉપર હાવી થઈ ગયેલું છે. उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी. એને પહેલાંની જૂની વાત પણ યાદ આવી અને નવી વાત પણ યાદ આવી. यह देखने लगा. उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को
કહા કરતે થે. શું કહે છે કે એને જૂની અને પુરાની બધી વસ્તુઓ યાદ આવી કે એને એના પિતાજી છે એની ભાઈઓ સાથે શેમાં વાત કરવાનું કહેતા હતા, તો કે અંગ્રેજીમાં વાત કરવાનું કહેતા હતા. यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है. शैशવ એટલે કે એ નાનપણથી જ એના પિતાજીને ખબર હતી કે એ નાનપણથી જ અંગ્રેજી બોલવાનું એને આવડે છે. पर हिंदी अभी सीख रहा है. પરંતુ शेखरને છે અંગ્રેજી ભાષા બોલતા તો આવડે છે પણ હિન્દી છે હજી શીખે છે. उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी. એની પહેલી જે આયા હતી જે એને ભણાવતી હતી એ કેવી હતી? ઈસાઈ એટલે કે ક્રિશ્ચિયન હતી અને એ લોકો ક્રિશ્ચિયન લોકો તો કેવા બોલે તો કે અંગ્રેજીમાં જ બોલે અને એ અંગ્રેજી જ બોલતી હતી. उसका पहला गुरु जिसके साथ उसने दिन भर बिताना होता था. શું કહે છે કે એના જે પહેલા ગુરુ હતા જેની સાથે એને આખો દિવસ વિતાવવો પડતો હતો, ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડતો હતો, वो एक अमेरिकन मिशनरी था. શું કહે છે કે એ પણ એક અમેરિકન મિશનરી હતો. आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे. थैंक यू ऑल.